मेरी क्रिसमस केवल बाइबल दर्शकों को क्रिसमस शुभेच्छा। वर्षर यह समय आम हृदय को उष्म करे एवं आमको खुशी रे परिपूर्ण करे। क्रिसमस हूँ समग्र मानविकतार त्राणकर्ता जीशु ख्रीष्ट आगमन पर धन्यवाद देवार एक ऋतु। ईश्वर को पुत्र जीशु पाप एवं मृत्युर नियम द्वारा बंधा होता समस्त मानव जाति उद्धार करने को आसते। से व्यक्तिगत भाव में ये दुनिया को आसते एवं क्रूसर क्रूसविद हो ईश्वर को इच्छा पूर्ण करते। यीशु का जन्म ईश्वर एक गौरव एवं समग्र मानविकता एक महान आशीर्वाद। यह आनंददायक ख्रिसमास पछरे आध्यात्मिक अर्थ को केवल बाइबल माध्यम रे आजर अध्याय रे आमे देखिबा। माथी पुस्तक तार 2 अध्याय 9-12 पद से राजा को कथा शुणी चली गले। आउ देख से पूर्व देश रे जो तारा देखिथिले ता से आगे आगे जाई जो शिशु थे शेष से स्थान उपर स्थगित है। से तारा देखि महानंद अतिशय आनंदित हेले। आउ गृह भीतर को जाई शिशु को ताहांक माता मरियम को संगर देखिले और ताहांको भूमिष्ठ प्रणाम कले। पुणी आपणा आपणा पेड़ी फिटाई सुना कुंडुरु और गंधरस ताहांको दर्शन देले। पर हेरोदଙ୍କ निकट बाहुड़ी न जीव स्वप्न रे प्रत्यादेश पाई से अन्य पथ दे स्वदेश को प्रस्थान कले। 2000 वर्ष पूर्वे जीशु ईश्वर को प्रोविडेंस रे त्राणकर्ता भाव में मिशन पूर्ण करने पृथ्वी को आसते। माथी 1 अध्याय 18 पद आम कहे जे पवित्र आत्मा द्वारा ईश्वर के पुत्र भाव में गर्भधारण होइतिबा जीशु तांको लोक माननकु सेमानको पापर उद्धार करबा को आसते। ईश्वर के पुत्र हेबा सत्वे जीशु मानव रूप रे ए पृथ्वी को आसते। से चमत्कार रे जन्म होई नथिले बरं नम्रतार सहित एक स्थिर स्थान रे जन्म होइतिले एवं एक गुहाल कुंड रे तांको रखा जायतिला। काहेकि उपदेशक तार 3 अध्याय 18 पद आम कहे मो मने मने कहली परमेश्वर जेपरि मनुष्य संतान मान को परीक्षा करिवे और से माने निजे जे केवल पशुतुल्य यह जेपरि से माने देखिबे एथिपाय से मानक सकाशु यह हेउछि। आरंभ रे ईश्वर मानविकता को तांको प्रतिमूर्ति रे सृष्टि करथिले जहा तांको सहित जोगाजोग करिबे पई जे आत्मा एवं सृष्टि उपर शासन करे। किंतु भल एवं मंद ज्ञान वृक्ष खाइबारे आदम अवमानना मानव आत्मा को मारिदेला। ईश्वर अलग होई मानव जाति पाप रे बास करथिबा एवं पशु मान परि इच्छा द्वारा परिचालित होइथिला। यीशु को पशु खाद्य पई एक पात्र रे शयन कर जायथिला। यार प्रतीक जे से ईश्वर अलग बास करथिबा लोकन को जीवन फेराई आनिबा पई प्रकृत आत्मिक खाद्य भाव रे आस्तिले। बोन पुस्तक तार 6 अध्याय 51-55 पद लेखा अछि मु स्वर्ग अवतीर्ण से जीवंत आहार कि जदि ये आहार भोजन करे से अनंत काल पर्यंत जीवित रहइबो। हाँ मु जो आहार देबी ताहा मोर मांस मु ताहा जगतर जीवन निमंते देबी। एतिरे जिहुद माने परस्पर बगजित करी कहबाक लागिले ए किपरि आमनकु आपण मांस खाइबाकु देई पारे। सेथिरे यीशु सेमान कहले सत्य सत्य मु तुमनको अछि मनुष्य पुत्रंकर मांस भोजन न कले और ताहांक रक्त पान न कले तुमनको ठारे जीवन नाही। जे मोर मांस भोजन करे और मोर रक्त पान करे से अनंत जीवन प्राप्त हुए आ मु शेष दिन रे ताहाकु उत्थापन करिवे। कारण मोर मांस प्रकृत खाद्य और मोर रक्त प्रकृत पेय। गुरु लेथिबा जीवंत रोटी खाइबा अर्थ होची ईश्वर को वाक्यरु आत्मिक रोटी तैयारी करिबा। जेपरि भौतिक शरीर जीविका भाव में खाद्य आवश्यक करे सेपरि आत्मा मध्य आत्मार रोटी खाई बंची थाए। पशु मान भिन्न नथिबा लोक मान को ईश्वर को प्रकृत संतान परिणत करबा पई यीशु जीवन रोटी होइतिले। शिशु यीशु को एक गली रखा जाइतिला जहाद्वारा आम ए गुरुत्वपूर्ण तथ्य को हृदयंगम करि परिबा। माथी पुस्तक तार 2 अध्याय 1 पद ता परठर आम कहि थाए जे पूर्वरु ए पंडित माने किपरि जेरुसालेम रे पहुंची थिले। से स्थान लेखा अछि देख पूर्व देशर केतेक पंडित जेरुसालेम को आसी कहले जिहुदी मानकर जो राजा जन्म ग्रहण करि अछंती से केउठारे। सेतेबेले राजा हेरोद एक कथा सुनिले से और तांको सहित थिबा समस्त जेरुसालेम लोक भयभीत हेले। हेरोद समस्त प्रधान याजक धर्मशास्त्री मानकु एकत्रित कले। से पचारिले जे ख्रीष्ट केउंडी जन्म हेबे। तारा देखा जिबा समय रे हेरोद पंडित को बेथलेम को पठेले एवं पिलाटी मिलिबा परे तांको जणेबा कहले।
ଏହା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଶନ କରିବାକୁ ନୁହେଁ, ହେରୋଦ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ସେମାନେ ସଠିକ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଣ୍ଡିତମାନେ ତାରାକୁ ଅନୁସରଣ କଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ହେରୋଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ନ ଫେରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚେତାବନୀ ଦିଆଯିବା ପରେ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ନିଜ ଦେଶକୁ ଚାଲିଗଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଶିଶୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କୁ ନେଇ ମିଶ୍ରକୁ ପଳେଇବାକୁ କହିଲେ। ଈଶ୍ୱର ସବୁ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଶିଶୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ପୂର୍ବରୁ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ଡାକିବାର ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ଅଛି। ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ତରଫରୁ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ପୂଜା କଲେ ଏବଂ ମାନବ ଜାତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧନର 3ଟି ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏହି ଉପହାର ଗୁଡିକର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥ କଣ? ଏହି ଭଣ୍ଡାରରେ ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସୁନା, କୁନ୍ଦୁରୁ ଏବଂ ଗନ୍ଧରସ ଥିଲା। ଏହି 3ଟି ଉପହାର ପାଇବା ପରେ ଯୀଶୁ ପ୍ରତିବଦଳରେ କଣ ଦେଇଥିଲେ? ପ୍ରଥମଟି ଥିଲା ସୁନା ଉପହାର। ସୁନା ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଧନ ଏବଂ ଗୌରବର ପ୍ରତୀକ। କିନ୍ତୁ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ ତାର 6:21 ଆମକୁ କହେ, କାରଣ ଯେଉଁଠାରେ ତୁମ୍ଭର ଧନ ଅଛି ସେଠାରେ ତୁମ୍ଭର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ସୁନାକୁ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ, ମନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଆଦମ ଓ ହବ୍ବାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସବୁ କିଛି ପ୍ରଚୁର ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଭାବ ନଥିଲା। ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟର ପାପ ପରଠାରୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ କଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନେଇଗଲା। 2 କରନ୍ତି 8:9 କାରଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣ, ତୁମେମାନେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ଦରିଦ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ଧନବାନ ହୁଅ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଧନୀ ହେଲେ ହିଁ କିପରି ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦରିଦ୍ର ହେଲେ। ଯୀଶୁ ଏକ ସ୍ଥିର ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଧନରେ ବଞ୍ଚିପାରିବା। ଧନର ପ୍ରତୀକ ସୁନା ଉପହାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଯୀଶୁ ଆମକୁ କଣ ଦେଇଥିଲେ? ଯୀଶୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର କଲେ। ଯେପରି ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବା ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅଧିକାର ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏହା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି କୁନ୍ଦୁରୁର ଉପହାର। କୁନ୍ଦୁରୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସୁଗନ୍ଧ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଦୁର୍ଗନ୍ଧକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। କୁନ୍ଦୁରୁ ଉପହାର ଦେବାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥ, ଏହା ଆମ ହୃଦୟକୁ ଶୁଚି କରେ, ଅଶୁଚି, ଦୁର୍ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ମନ୍ଦତାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ବୁଝାଏ ଏବଂ ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସୁଗନ୍ଧକୁ ଧାରଣ କରେ। ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ ତାର 23:27 ଆମକୁ କହେ, ଖାୟ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର କପଟି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଫାରୁସୀ ମାନେ, କାରଣ ତୁମମାନେ ଶୁକ୍ଳୀକୃତ ସମାଧି ସ୍ୱରୂପ, ତା ବାହାରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଅସ୍ଥି ଏବଂ ସର୍ବପ୍ରକାର ଅଶୁଚିତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ମାଥ୍ୟୁ 15:11 କହେ, ମୁଖରେ ଯାହା ପ୍ରବେଶ କରେ ତାହା ଯେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଶୁଚି କରେ ଏପରି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଖରୁ ଯାହା ବାହାରେ ତାହା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଶୁଚି କରେ। ଏହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ହୃଦୟର ଅପରିଷ୍କାର ଏବଂ ଦୁର୍ଗନ୍ଧକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ହେଉ। ଯୀଶୁ କୁନ୍ଦୁରୁ ଦାନ ପାଇଥିଲେ। ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସମସ୍ତ ଅଶୁଚି ଓ ମନ୍ଦ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କଲେ ଏବଂ ଆମକୁ ପବିତ୍ରକରଣ କରିବା ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଅନ୍ତିମ ଉପହାର ଥିଲା ଗନ୍ଧରସ, ଯାହା ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ କିମ୍ବା ସଂରକ୍ଷଣକାରୀ ପଦ୍ଧତି ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଗନ୍ଧରସ ଔଷଧ, ଅତର ଏବଂ ମାଉଥୱାଶ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। ଏହା ମୃତଦେହକୁ ଏମ୍ବମ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗନ୍ଧରସ ଉପହାର ଦେବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମର ଅବିନାଶୀ ଏବଂ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ବିଶ୍ୱାସ ଦେବା ସୂଚିତ କରେ। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରତିବଦଳରେ କଣ ଦେଲେ? ଯୀଶୁ ଆମକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଉପହାର ଦେଲେ, ଆମର ମୃତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କଲେ ଏବଂ ଅନନ୍ତ କାଳ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅବିନାଶୀ ଆତ୍ମିକ ଶରୀର ଦେଲେ। ଆମର ଏକମାତ୍ର ବାଇବଲ ପରିବାରକୁ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିବା ପଣ୍ଡିତମାନେ ଆମ ତରଫରୁ ମାନବ ଜାତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ହୋଇନଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଖୋଲି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ପାଆନ୍ତି। ସର୍ବୋପରି ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଆସିଥିବା ପଣ୍ଡିତମାନେ ସୁନା, କୁନ୍ଦୁରୁ, ଗନ୍ଧରସ ଉପହାର ଦେଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପହାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉଚିତ, ଯିଏ ଆମକୁ ଅନନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବେ, ଯିଏ ଆମ ପାଇଁ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ 3ଟି ଉପହାର ପଛରେ ଥିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି। ଆପଣମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ସେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ। ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସରେ
ଆମେ ଆମର ସମସ୍ତ ହୃଦୟ, ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମନ ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବା। ଶୁଭ ବଡ଼ଦିନ, ମେରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ। ମତେ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଜର ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆଜି ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ଦିନ। ଆଜି ହେଉଛି ସେଇ ଦିନ ଯୋଉ ଦିନ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ସେଇ ଆହ୍ୱାନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବଞ୍ଚିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରେ ରହିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସିଂହାସନ ତଳେ ରହିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମେରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ଆମକୁ ପାପରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଜଣେ ନିଜ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆମ ପାଇଁ ଆପଣ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଆମ ପାଇଁ ତୁମେ କ୍ରୁଶର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରେମର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆମେ ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ମନେ ରଖିବୁ ଏବଂ ଆନନ୍ଦିତ ପବିତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବୁ। ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସହିତ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ପ୍ରତିଶୋଧ କରିବୁ। ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା କରୁ କରୁ, ତୁମର ଆରାଧନା କରୁ କରୁ, ତୁମର ବନ୍ଦନା କରୁ କରୁ ଏବଂ ତୁମେ ଆମଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏ ଜଗତକୁ ଆସି ନୂତନ ଜୀବନ ଦେଇଥିବାର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍।